تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تلنگانہ جرنلسٹ اسٹڈی پلیٹ فارم ڈائری کی نقاب کشائی کی۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہاتھوں تلنگانہ جرنلسٹ اسٹڈی پلیٹ فارم کی سالانہ ڈائری کی رسم اجرائی ہوئی۔ چیف منسٹر کو تلنگانہ جرنلسٹ اسٹڈی پلیٹ فارم کے صدر بودن پلی وینو گوپال ریڈی و دیگر اراکین نے ڈائری سونپی۔ اس موقع پر ریونت ریڈی نے تمام کو مبارکباد پیش کی اور صحافیوں سے کہا کہ وہ کانگریس حکومت کے فلاحی اقدامات عوام تک پہنچانے کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ اس پروگرام میں تلنگانہ جرنلسٹ اسٹڈی فورم کے جنرل سیکرٹری محمد صادق پاشا، نائب صدور کے سرینیواس راؤ، جے وینکٹیش، جوائنٹ سیکرٹری مدھو، خازن سریش ویلپولا و دیگر نے بھی حصہ لیا۔ ریاست اتر پردیش کے وارانسی میں گیان واپی مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھے گئے۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں ہندوؤں کو پوجا کرنے کی اجازت دینے اور پوجا پاٹ کیے جانے کے بعد آج مسلمان بھائیوں نے سخت ترین سیکیورٹی اقدامات کے درمیان نماز جمعہ ادا کی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ الہ آباد ہائی کورٹ میں آج گیان واپی معاملے میں انجمن مسجد انتظامیہ کمیٹی کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور تہہ خانے میں پوجا پر پابندی عائد کرنے سے انکار کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ نے مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ گیان واپی مسجد میں جمعہ کو نمازیوں کی بڑی بھیڑ اکٹھا دیکھی گئی۔ پولیس کی جانب سے مسجد کے اطراف و اکناف بھاری جمعیت کو تعینات دیکھا گیا۔ کیرالہ کے سول سپلائز کے منسٹر جی آر انیل نے تلنگانہ کے سول سپلائز منسٹر اتم کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ ریاست تلنگانہ کا دورہ کر رہے کیرالہ کے سول سپلائز منسٹر جی آر انیل نے جمعہ کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں تلنگانہ کے سول سپلائز منسٹر اتم کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ اتم کمار ریڈی نے اس ملاقات کے دوران تلنگانہ حکومت کی جانب سے کیرالہ حکومت کی ہر ممکن مدد کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کیرالہ حکومت نے تلنگانہ ریاست سے چاول اور مرچ خریدنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سول سپلائز منسٹر اتم کمار ریڈی نے کیرالہ حکومت کی جانب سے چاول اور مرچ خریدنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی اور دونوں ریاستوں کے عہدیداروں کے ساتھ ان مسائل پر بات چیت کی جائے گی۔ اس موقع پر تلنگانہ کے سول سپلائز محکمے کے کمشنر ڈی ایس چوہان و دیگر بھی موجود تھے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے آصف نگر ڈویژن میں جاری سیوریج کے کاموں کا معائنہ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر نامپلی ایم ایل اے محمد ماجد حسین نے آصف نگر ڈویژن کے کشن نگر میں جاری سیوریج کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے عہدیداروں سے کاموں کی تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے شام نگر، کشن نگر، اندرا نگر و آس پاس کے علاقوں میں مقامی لوگوں سے ملاقات کی، بلدی برقی آبرسانی کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ آصف نگر کارپوریٹر محمد موسیٰ، سابق کارپوریٹر خواجہ معین الدین، محکمہ آبرسانی کے حکام، پارٹی کے ابتدائی صدور، معتمدین و دیگر موجود تھے۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کے کارگزار صدر و سلسلہ ایم ایل اے کے تارک راما راؤ نے تلنگانہ حکومت سے سوال کیا ہے کہ وہ انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں پر کب عمل کرے گی۔ ضلع میڈچل ملکاج گیری کے گھٹ کے سر میں بی آر ایس پارٹی قائدین کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ کے ٹی آر نے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے مرکز میں کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد ضمانتوں پر عمل کرنے کے بیان پر تنقید کی اور پوچھا کہ اگر کانگریس مرکز میں اقتدار میں نہیں آئے گی تو کیا ضمانتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جتنی بھی نشستوں پر کانگریس کو کامیابی ملی تھی، اس بار وہ بھی ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ سابق وزیر نے کہا کہ کانگریس اپوزیشن کو بدنام کرنے میں توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ ریونت ریڈی نے جھوٹ بول کر اقتدار حاصل کیا ہے۔ کے ٹی آر نے پارٹی کیڈر پر زور دیا ہے کہ وہ ریاست تلنگانہ کے حقوق کے حصول کے لیے پارلیمانی انتخابات میں بھارت راشٹریہ سمیتی کی کامیابی کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی 500 روپے میں گیس سلنڈر اور 200 یونٹ مفت برقی اسکیم نافذ کر دی جائے گی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر و چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے عادل آباد ضلع کے اندراولی منڈل کے کیسلا پور میں خواتین کی تنظیموں کے اراکین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت خواتین کی بہبود کے لیے کام کرے گی۔ حکومت کا مقصد خواتین کو باوقار اور خود مکتفی بنانا ہے۔
चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर ऐलान किया कि हुकूमत जल्द ही 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बर्फ की स्कीम को नाफिज करेगी। इस प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, बुजरा सीताक्का, कोंडा सुरेखा, कोमटी रेड्डी व दीगर ने भी शिरकत की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी मेंटेनेंस ईई और डिप्टी ईई के हमरा हल्के कारवान में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने एक जायजा इजलास तलब करते हुए महकमा बल्दिया के मेंटेनेंस ईई वेंकटा शेषैया और डिप्टी ईई रामकृष्णा से ज़ेर इल्तिवा कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की और ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल कर लें। हुकाम ने एमएलए को ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मिल करने की यकीन दहानी करवाई है। आईए सदन पुलिस स्टेशन हुदूद के वानी नगर में मुकामी नौजवानों और एक खानगी हॉस्टल के तुलबा के दरमियान तसादुम हुआ। 3 नौजवान शदीद जख्मी हुए जबकि दीगर को मामूली चोटें आई हैं। ज़राए ने बताया कि वानी नगर में कुछ अरसे से मर्द और ख़वातीन के लिए प्राइवेट हॉस्टल्स चलाए जा रहे हैं। कुछ तालिब इल्मों के सड़कों पर बैठ जाने से मुकामी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जब मुकामी लोगों ने तालिब इल्मों को वहां बैठने से रोका तो वो बरहम हो गए और लड़ाई झगड़ा शुरू किया। तुलबा और मुकामी नौजवानों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। इतला मिलने पर आईए सदन पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। इस वाक़े में 3 नौजवान शदीद जख्मी हुए हैं जबकि दीगर को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। AIMIM याकुतपुरा एमएलए जाफर सरमिराज ने गंगानगर में एक मकान में आतिशबाजी का वाक़या पेश आने पर मुकामी वाक़े का मुआयना किया। तफसीलात के मुताबिक याकुतपुरा असम्बली हल्के के रन बाजार डिवीजन के गंगानगर के रहने वाले सज्जाद नामी शख्स के मकान में मौजूद आशुर खाने में आग लगने का वाक़या पेश आया। देखते ही देखते आग ने मकान के दीगर हिस्सों को भी अपनी इज्जत में ले लिया। बताया गया है कि हादसे के वक्त तमाम अरकान घर में ही मौजूद थे। वो फौरी तौर पर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। आग लगने के नतीजे में घर का सारा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। इस वाक़े की इतला मिलने पर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा एमएलए जाफर सरमिराज ने फौरी मुकामी वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात हासिल की। बताया गया है कि मुकामी नौजवानों ने आग बुझाने के काम में मदद की। फायर इंजनों को भी तलब किया गया। रुकने असम्बली के हमरा मजलिस के कॉर्पोरेटर्स अब्दुल वासे, अलमदार वाला जाही व दीगर मौजूद थे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। एमएलए जाफर सरमिराज ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई हैं। राजेंद्र नगर ज़राई यूनिवर्सिटी के तुलबा ने यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी हाई कोर्ट के लिए मख्तस किए जाने के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से राजेंद्र नगर की ज़राई यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी हाई कोर्ट की तामीर के लिए मख्तस की गई है। हुकूमत के फैसले के बाद तुलबा में नाराजगी पाई जा रही है। नाराज तुलबा ने जुमा को हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ यूनिवर्सिटी के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी तुलबा व तालिबात ने हुकूमत तेलंगाना पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत को कुमारी आंटी के मसले की परवाह है लेकिन तुलबा की कोई परवाह नहीं है। फिल्म प्रोड्यूसर बंडला गणेश ने पार्लिमानी इंतखाबात में मलकाजगिरी हल्के से इंतखाबात लड़ने के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से मुजवज़ा पार्लिमानी इंतखाबात में पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। फिल्म प्रोड्यूसर बंडला गणेश भी सियासी मैदान में आने को तैयार हैं। उन्होंने मलकाजगिरी पार्लिमानी हल्के से इंतखाबात लड़ने के लिए पार्टी दफ्तर गांधी भवन में दरख्वास्त दाखिल की है। बंडला गणेश ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए भारत राष्ट्र समिति और साबिक वजीर मल्ला रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि बदमिजाज मल्ला रेड्डी चीफ मिनिस्टर पर इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने मल्ला रेड्डी पर तुलबा का खून चूस कर फीस जमा करने का इल्जाम आयद किया। फिल्म प्रोड्यूसर ने इंकशाफ किया है कि अवाम रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी से खुश है। पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को अक्सरियत मिलेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान कॉर्पोरेटर एम स्वामी यादव ने मुख्तलिफ महल्ले जात का पैदल दौरा करते हुए वहां जारी सीसी रोड के कामों का मुआयना किया।
AIMIM چیف بیرسٹر اسدالدین اویسی کی ہدایت پر کاروان ڈویژن کارپوریٹر ایم سوامی یادو نے جمعہ کو GHMC کے افسران کے ساتھ کاروان ڈویژن کے ٹپا چبوترا، ملن بیکری اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جاری CC روڈ کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے عہدیداروں سے کاموں کی پیش رفت سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ راجندر نگر علاقے میں ایک شرابی نے سڑک پر ہنگامہ آرائی کی، RTC بس کے ٹائر کے نیچے اپنا سر رکھ دیا، ڈرائیور کے اچانک بریک لگانے سے حادثہ ٹل گیا۔ تفصیلات کے مطابق رنگا ریڈی ضلع کے راجندر نگر میں جمعے کی صبح ایک ذہنی مریض نے جو کہ شراب کے نشے میں تھا سڑک پر ہنگامہ آرائی کی، موٹر سائیکل سواروں پر حملہ کرنے اور انہیں روکنے کی بھی کوشش کی، جس کی وجہ سے راہگیر پریشان ہو گئے۔ اس نے ایک RTC بس کے ٹائر کے نیچے بھی اپنا سر رکھ دیا، تاہم ڈرائیور نے اچانک بریک لگا دیا، جس کے نتیجے میں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مقامی لوگوں نے کافی دیر کی جدوجہد کے بعد نیم پاگل پر قابو پاتے ہوئے اسے وہاں سے دوسرے مقام پر منتقل کیا۔ جمعہ کی صبح پیش آنے والے اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے۔ بالانگر ٹاسک فورس پولیس نے آندھرا پردیش کے 2 پولیس کانسٹیبلز کو گانجا منتقل کرنے کے دوران پکڑ لیا ہے اور 22 کلو گانجا ضبط کر لیا ہے۔ بالانگر ٹاسک فورس ٹیم نے ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے جمعہ کی صبح باچو پلی میں 2 افراد کو حراست میں لیا۔ جب ان کی کار کی تلاشی لی گئی تو پولیس کو 22 کلو گانجا برآمد ہوا۔ گانجے کی مالیت 8 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ گرفتار افراد آندھرا پردیش کے محکمہ پولیس سے وابستہ ہیں، ایک کانسٹیبل ہے اور دوسرا ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے گانجا فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا اور خرابی صحت کا بہانہ کرتے ہوئے چھٹی لے لی۔ وہ کاکیناڈا کو گانجا منتقل کر رہے تھے کہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ انہیں باچوپلی پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا ہے۔ 2 پولیس کانسٹیبل کا گانجا منتقل کرتے ہوئے پکڑے جانے کا معاملہ دونوں تیلگو ریاستوں میں سنسنی کا باعث بن گیا ہے۔ گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کے بعد انجمن انتظامیہ مسجد کی جانب سے مسلمانوں سے جمعہ کو اپنی دکانیں اور کاروبار بند رکھنے کی اپیل کی گئی تھی۔ وارانسی ضلع عدالت سے گیان واپی مسجد کے تہہ خانے میں پوجا کی اجازت کے بعد چند گھنٹوں کے اندر ہی پوجا پاٹ شروع کی گئی۔ جمعہ کو بھی پوجا کا اہتمام کیا گیا۔ حالانکہ مسلم فریق نے وارانسی ضلع عدالت سے رجوع ہو کر ہندو فریق کو پوجا سے روکنے کے لیے عرضی دائر کی تھی، تاہم عرضی کو مسترد کر دیا گیا۔ دریں اثنا انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی کی جانب سے مسلمانوں سے جمعہ کے دن اپنی دکانیں اور کاروبار بند رکھنے کی اپیل کی گئی تھی۔ انجمن کے جنرل سیکرٹری عبدالباطن نعمانی نے جمعرات کی شام جاری کی گئی ایک اپیل میں کہا کہ وارانسی کے ضلع جج کے فیصلے کی بنیاد پر گیان واپی مسجد کے جنوبی تہہ خانے میں عبادت شروع ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مختلف مسلم تنظیموں نے اپیل جاری کی ہے۔ اس کے تحت 2 فروری کو مسلمان پرامن طریقے سے اپنے کاروبار اور دکانیں بند رکھیں اور خصوصی نماز پڑھیں۔ اپیل میں ملک بھر کے مسلمانوں سے بھی درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے شہروں اور علاقوں میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اپیل میں کہا گیا کہ اس دوران مکمل امن و امان بھی برقرار رکھا جائے۔ مسلمان اسی مسجد میں جائیں جہاں پر وہ عام طور پر نماز جمعہ ادا کرنے جاتے ہیں۔ مسلم خواتین سے بھی کہا گیا تھا کہ وہ گھروں میں عبادت کریں اور شادی کی تقریبات کو دیگر پروگرام سادگی کے ساتھ منعقد کریں۔ الوال پولیس اسٹیشن حدود کے تیروملا انکلیو میں ایک عمارت سے گر جانے کی وجہ سے ایک نوجوان خاتون کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق سوریا کماری نامی خاتون تیروملا انکلیو کے بلیسنگ ریڈی ہاسٹل میں مقیم تھی اور شامیر پیٹ میں واقع ایک فارما کمپنی میں ملازم تھی۔ سوریا کماری کی تیروملا انکلیو میں عمارت کی بلندی سے گر جانے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ اطلاع ملنے پر پہنچی پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال پہنچایا ہے اور ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ وہ حادثہ تھا یا پھر خودکشی۔ ریاست راجستھان کے جے پور میں حجابی طالبات نے حجاب پابندی کے خلاف پرزور احتجاج کرتے ہوئے انتظامیہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ انتظامیہ نے ہوا محل کے MLA بال مکند آچاریہ کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ راجستھان کے جے پور میں مسلم طالبات ہوا محل کے BJP MLA بال مکند آچاریہ کے حجاب سے متعلق کیے گئے تبصرے کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی تھی۔
शहर की कई समाजी तंजीमें और कांग्रेस कायदीन व दीगर ने एहतजाजी लड़कियों से इजहार यकजहती करते हुए उनके एहतजाज में हिस्सा लिया था। इंतजामिया ने तालिबात के एहतजाज को देखते हुए बीजेपी एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डीसीपी की जानिब से तालिबात से मुलाकात करते हुए उन्हें समझाया गया है। स्कूल इंतजामिया को लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी न लगाने की हिदायत भी जारी की गई है। हिजाब मुखालिफ तबसरा करने वाले एमएलए के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर तालिबात ने एहतजाज को रोका है और हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है, लेकिन ये भी वाज़ेह किया है कि जब तक बीजेपी एमएलए मुआफ़ी नहीं मांगेंगे वो खामोश नहीं रहेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इत्तेहाद कानून साज पार्टी के लीडर चंपाई सोरेन के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद जेएमएम और कांग्रेस के अरकान असेंबली रांची हवाई अड्डे से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। झारखंड में मुबैना अराजी घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। वो वजीर आला के ओहदे से मुस्तफी हो गए थे। हेमंत सोरेन के मुस्तफी हो जाने के बाद जेजेएम के रहनुमा चंपाई सोरेन को वजीर आला मुंतखब किया गया। जुमा को उन्होंने वजीर आला के ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया। बाद अज़ां जेजेएम और कांग्रेस के अरकान असेंबली रांची हवाई अड्डे से हैदराबाद रवाना होने के लिए तैयारे में सवार हो गए। आपको बता दें कि झारखंड में हुकूमत गिराने के खतरे को भांपते हुए जेएमएम और कांग्रेस के अरकान असेंबली को हैदराबाद मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। गुज़िश्ता रात ही एक चार्टर्ड तैयारे के जरिए एमएलएस को हैदराबाद मुंतकिल किया जाने वाला था, ताहम खराबी मौसम की वजह से परवाज मंसूख कर दी गई थी। हैदराबाद से विशाखापट्टनम के दरमियान चलने वाली मशहूर गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन के आगाज के 50 साल मुकम्मिल हो गए। हैदराबाद, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में गोल्डन जुबली तकरीब मनाई गई। 1 फरवरी साल 1974 में गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन खिदमत शुरू की गई थी। इब्तिदा में रोजाना ये ट्रेन हैदराबाद से विशाखापट्टनम और विशाखापट्टनम से हैदराबाद के दरमियान चला करती थी। गोदावरी एक्सप्रेस को वीआईपी ट्रेन भी कहा जाता है। मुसाफिरीन की मनपसंद ट्रेन में शुमार किया जाता है क्योंकि ये सुबह की अव्वलीन सातों में ही मुसाफिरीन को अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। 1 फरवरी को गोदावरी एक्सप्रेस ट्रेन की खिदमत के 50 साल मुकम्मिल होने पर हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में इक़्तिदारों ने गोल्डन जुबली तकरीब मनाई और केक काटा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के वाजिबात को मुबैना तौर पर रोकने के खिलाफ दिल्ली में धरना मुनज़्ज़म किया। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह व मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमा को मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत के वाजिबात को मुबैना तौर पर रोकने के खिलाफ कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में 2 रोज़ा एहतजाज का आगाज़ किया। उन्होंने झारखंड के साबिक़ वज़ीर आला हेमंत सोरेन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के एहलकारों के जरिए गिरफ्तारी पर भी मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि वो हेमंत सोरेन के साथ खड़ी हैं। उन्होंने इदा किया है कि वो मौजूदा हालात में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ममता बनर्जी ने अपने बयान में कहा कि वो एक ताकतवर क़बायली रहनुमा हेमंत सोरेन की गैर मुनसिफाना गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत करती हैं। बीजेपी की हिमायत करने वाली मरकजी एजेंसियों की जानिब से की गई इंतखामी कार्रवाई हुकूमत की एक मंसूबाबंद साजिश की तरफ इशारा करती हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोग आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।